علیہ وسلم نے اتنا طویل سجدہ ادا کیا۔ تو اے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں کہ درود و سلام کی برکت کتنی ہے۔ آج فضول باتوں میں گھنٹوں لوگ ضائع کرتے ہیں، تو اپنا وقت ضائع نہ کریں فضول باتوں میں، بلکہ درود و سلام پڑھتے رہا کریں۔ اور دوسرا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے کتنا محبت فرماتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنے مہربان ہیں، تو جو اتنے مہربان آقا ہو انہیں ناراض نہیں کیا جاتا، ان کی سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے، ان کی باتوں پر فالو کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں اور ہم ان کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس موضوع پر چند مدنی پھول میں نے پیش کرنے ہیں، ہمارے صحابہ، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین اللہ کے مبارک کلام قرآن پاک سے کتنے اٹیچ تھے، ان کا دل کیسا قرآن میں لگتا تھا، وہ قرآن کو سمجھتے کتنا تھے اور پھر اس کی تلاوت کیسے کرتے تھے۔ اور آج کے اس دور میں ہمارا قرآن پاک سے تعلق کیسا ہے، اس بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو ہر طرف سے ظلم و ستم کی آندھیاں بڑھنے لگیں، مسلمانوں کو جینا مشکل کر دیا گیا، جو اسلام لاتا اس کو مارنا شروع کر دیتے۔ ذرا سوچیں، ہم مسلمان ہیں اور آج اجتماع کر رہے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں اللہ رسول کا نام لینے پر، مگر ایک وقت وہ تھا جب رب کا نام لینے پر مارا جاتا تھا، جب کلمہ پڑھنے پر لہو لہان کر دیا جاتا تھا۔ تو اس مشکل دور میں نبی پاک نے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ حبشہ کہاں ہے؟ آج کے دور میں حبشہ دنیا کے نقشے پہ دیکھیں تو حبشہ نام کا کوئی ملک تو نظر نہیں آتا۔ تو ایکچولی جو حبشہ ہے وہ ایتھیوپیا ہے۔ ایتھیوپیا جو ہے وہ اس زمانے میں حبشہ تھا جو افریقہ کا ملک ہے، اور مسلمانوں نے جو سب سے پہلی ہجرت کی تھی وہ حبشہ کی جانب کی تھی، اور حبشہ ہی وہی جگہ ہے کہ جہاں سے حضرت بلال حبشی بھی آئے تھے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں وہ نجاشی بادشاہ بھی تھا۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ جب حبشہ میں نجاشی بادشاہ کی حکومت تھی، اور نجاشی جو بادشاہ تھا رحمت اللہ تعالی علیہ، اس نے صحابہ کرام کو اپنے دربار میں بلایا، اور وہاں ہوا یہ کہ جب صحابہ پہنچ گئے نا تو ان کفار مکہ کو چین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہمارے چنگل سے نکل گئے، ہم تو ان کو مارنا چاہتے تھے، یہ افریقہ پہنچ گئے۔ تو وہ ظالم وہ بھی افریقہ پہنچے، وہ بھی حبشہ پہنچے، اور نجاشی بادشاہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ مہمان، ہمارے کچھ مجرم تمہارے پاس آ گئے، بھاگ کر آگے واپس کرو۔ تو نجاشی بادشاہ نے کہا اچھا ایسا ہے، تو مسلمانوں کو بھی بلایا۔ اب اسی دربار میں کفار مکہ بھی موجود ہیں، دشمنان اسلام بھی موجود ہیں، اور نجاشی بادشاہ بھی موجود ہے۔ اب مسلمان آ گئے۔ اب نجاشی بادشاہ نے کہا کہ تمہارا پیغام کیا ہے، تم نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے یہ کفار مکہ تمہارے خلاف ہیں؟ تو نجاشی بادشاہ سے صحابہ نے کہا ہم آپ کو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، ہم اللہ کا کلام آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی بادشاہ کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی، اور کیا کمال کی صورت آپ نے چوز کی، کیونکہ وہ اس وقت عیسائی تھا، وہ عیسائی مذہب کو ماننے والے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اور کیا اسلام کی تعلیمات ہیں، وہ حضرت جعفر نے ان کے سامنے تلاوت کی۔ جیسے ہی آپ نے تلاوت کی، وہ پرسوز تلاوت تاثیر کا تیر بن کر نجاشی بادشاہ کے دل میں اتر گئی۔ آپ تلاوت کرتے جاتے تھے، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتا جا رہا تھا، اور اس نے جملہ کہا کہ قرآن اور جو انجیل ہے یہ ایک ہی نور کے دو چراغ ہیں، ایک ہی نور کی ہدایت ہے، اور یہ ہمیں وہی رب کی طرف بلانے والے کلام ہیں۔ اس واقعے کے بعد نجاشی بادشاہ نے اپنا ایک وفد بھیجا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ اس وفد میں 70 افراد تھے۔ یہ لوگ جب نبی پاک کے پاس پہنچے تو اب سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے یاسین شریف کی تلاوت شروع کر دی، اور جب انہوں نے یاسین شریف سنی تو اللہ کا پاکیزہ کلام سن کر یہ سارے لوگ بھی زاروں کے تار رونے لگے۔ یعنی پہلے کے لوگ قرآن سنتے تھے، قرآن ان کے دل پر اثر بھی کرتا تھا، اور ان کی آنکھوں سے آنسو بھی روانہ ہوتے تھے۔ جب یہ لوگ رونے لگے نا تو ان کی شان میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ
यकूलून रब्बना आमन्ना फक्तुबना मअश-शाहिदीन। अल्लाह फरमाता है जब ये सुनते हैं वो जो रसूल की तरफ नाजिल किया गया तो तुम देखोगे कि उनकी आंखें आंसू से उबल पड़ती हैं, इसलिए कि वो हक को पहचान गए। कहते हैं कि ए हमारे रब, हम ईमान लाए, बस तू हमें हक के गवाहों के साथ लिख दे। यानी कैसे लोग थे कि जब कुरान सुनते थे तो उनकी आंखों से आंसू निकलते थे। याद रहे कि तिलावत कुरान पढ़ना, करना और उस वक्त आंसू बहाना ये सादत बंदों का तरीका है। अल्लाह करीम कुरान मजीद में एक और जगह इरशाद फरमाता है, अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीसी किताबम मुतशाबिहम मसानी तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल लदीना यख़शौना रब्बहुम सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लाह ने सबसे अच्छी किताब उतारी कि सारी एक जैसी है, बार बार दोहराई जाती है। इससे उन लोगों के बदन पर बाल खड़े हो जाते हैं, उन लोगों के बदन पर बाल खड़े होते हैं जो अपने रब से डरते हैं, फिर उनकी खालें और दिल अल्लाह की याद की तरफ नरम पड़ जाते हैं। हजरत अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं सहाबा इकराम की हालत यह थी कि जब उनके सामने कुरान तिलावत किया जाता तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते, उनके रोंगटे खड़े हो जाया करते थे। यह है कुरान सुनने का सही तरीका, यह है कुरान से मोहब्बत का अंदाज कि आंखों से आंसू बहें और जिस्म पर एक कैफियत तारी हो जाए। क्योंकि एक्चुअली कभी समझा आपने कि तिलावत ये कुरान है क्या, ये किसका कलाम है? मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से पूछे कि कुरान क्या है, वो कहते हैं जब मेरा जी चाहता है कि अल्लाह मुझसे बात करे, अल्लाह मुझसे कलाम करे तो मैं तिलावत करना शुरू कर देता हूँ। कुरान कलामुल्लाह है ना, और जब मेरा जी चाहता है मैं रब से बात करूं, मैं दुआ करना शुरू कर देता हूं। जरा सोचो, अल्लाह से बात करना कितना आसान है। आज दुनिया वालों से बात करना आसान नहीं है। किसी बहुत बड़े आदमी, वडेरे, साईं, मिनिस्टर, बिजनेसमैन से मिलना हो तो टाइम लेना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। मगर अगर अल्लाह से बात करनी है, तिलावत करो, अल्लाह तुमसे बात कर रहा है, दुआ करो, तुम रब से बात कर रहे हो, मगर इसके लिए टाइम ही नहीं है किसी के पास। सबसे बात करने का टाइम है, रब से बात करने का टाइम नहीं है। सबके पास जाना है मगर रब के पास नहीं जाना है। कुरान पढ़ने का शौक ही नहीं है। अव्वल तो पहले कुरान पढ़ना नहीं आता, आए तो फिर इस कैफियत में कहां से पढ़ें? और ये कैफियत कब बनेगी? जब कुरान को हम अच्छे अंदाज से पढ़ने वाले बनेंगे। और नबी पाक खुद भी साहबा को तरगीब दिया करते कि कुरान पढ़ो तो समझो और फिर उस पर आंसू भी बहाओ। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रावी हैं, कहते हैं नबी पाक ने साहबा इकराम के सामने फरमाया कि मैं तुम्हारे सामने सूरह तकासुर की तिलावत करता हूं। कौन सी सूरत? अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। सिर्फ ये दो आयतें समझ लेना, सिर्फ दो आयतें, काश ये दो बातें हम समझ लें। क्या है इन दो आयतों में? कुरान कहता है अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हें हलाक कर दिया माल की ज्यादा तलबी ने, और तकासुर और कसरत, और चाहिए और चाहिए। एंड ऑफ द डे होता क्या है? हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों का मुंह देखा। प्लानिंग 5 साल की है, 10 साल की है, 20 साल की है, बस थोड़ा टाइम के बाद ये कर लूंगा, फिर ये जमीन बेचकर ये कर लूंगा, फिर ये काम करूंगा तो ये फैक्ट्री खोल लूंगा। अगले 15 साल की तुम्हारी प्लानिंग है, वो प्लानिंग इधर ही रह गई। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुमने कब्रों का मुंह देखा। आज हम ट्रेवल कर रहे हैं, कोई यहां से कराची जा रहा है, कोई कहीं और जा रहा है, हम कभी नहीं सोचते कि हो सकता है ये सफर आखिरी सफर हो। क्या रोडों पे एक्सीडेंट नहीं होते? हमें 1 मिनट पहले पता नहीं होगा कि हम दुनिया से जाने वाले हैं। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों का मुंह देखा। आजकल मोबाइल कंपनियां हमें मैसेज करती है ना कि आपका बैलेंस खत्म होने वाला है, जरा बैलेंस डलवा लें वरना आप डाटा यूज नहीं कर सकेंगे, फोन यूज नहीं कर सकेंगे। मगर जिंदगी में कोई मैसेज नहीं आएगा कि जनाब आज आखिरी दिन है, तौबा कर लें, 3 दिन रह गए, कज़ा कर लीजिए, अल्लाह को राजी कर लीजिए, टुडे इज लास्ट डे, अब सिर्फ 6 घंटे रह गए, आखिरी लम्हात है। नो, पता ही नहीं होता। सुबह बंदा घर से निकलता है, बाज़ औक़ात तो घर वालों को कह कर जाता है कि ये वाला खाना बनाना, रात को आके खाऊंगा, और वो वाले कपड़े भी इस्त्री करके रखना, फिर दोस्तों में जाना है। कपड़े भी इस्त्री होते हैं, खाना भी तैयार होता है, बंदा नहीं आता, जनाजा आता है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है।